اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، سلامتی دے، اور ظاہر ہے دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں جو گفتگو آپ سنتے ہیں، مجھے یقین ہے جو گفتگو آپ سنیں گے، میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے یہاں، وہ کئی اشرے ان کی آنکھوں کے سامنے، کئی مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے، اور کئی شخصیات کا جو اٹھنا بیٹھنا، شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کے سامنے یعنی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میری مراد ہے محمد علی سید، جو ظاہر پاکستان کے اندر ادبی حلقوں میں معروف ہیں، اور خصوصاً معصوم ذہنوں میں اپنے معصوم نامہ تحریر کے ذریعے، معصوم کہانیوں کے ذریعے وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، ہماری دعائیں ہیں۔ تو سید صاحب، چونکہ ہم جب بھی آتے ہیں، جی جی، آپ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ یعنی تحفے کی شکل میں ہم لے کے جاتے ہیں، تو کئی بزرگ، کئی دوست ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، آپ جب بھی جائیں صرف ان کی گفتگو ریکارڈ کر کے لے آئیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ آج آپ کے حلقۂ اثر میں ظاہر ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے، وہ ایک اثاثہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں کراچی آنے سے پہلے کچھ یادیں ہوتی ہیں، ان یادوں کو انسان جو ہے اپنے شعور میں دہراتا ہے تو وہ ایک تازگی ملتی ہے، ایک سرشاری ملتی ہے۔ آج قسمتی سمجھتا ہوں اس محفل میں آپ ہی کے گاؤں کے ایک ہمارے دوست ہیں زوار زیدی صاحب، تو میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ آپس میں گفتگو کریں اور اس گفتگو کو ہم محفوظ کریں۔ خیرپور میں پہلے تو آپ اپنے گھر کا تعارف کرائیں، وہ جو آپ کہتے 3 منزلہ گھر ہے اور پٹیوں والی جو ہے اس زمانے کی الیکٹریسٹی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، مجھے بہت دلچسپی ہے اس میں۔ وہ گھر جو تھا ہمارا، وہ گرگڑی میں ایک دو ہی اور اچھے گھر تھے اس زمانے میں، زمانہ تھا، تو یہ کلیم میں مل گیا تھا ہمارے والد کو۔ یہ کسی ہندو ڈاکٹر کا بنایا ہوا گھر تھا، اور وہ بنا ہی تھا کہ اس کو ہندوستان واپس جانا پڑا اور ہمیں وہاں سے ہی آنا پڑا۔ تو یہ مکان بہرحال ہمارے استعمال میں رہا۔ تو اس میں محلے میں تو لائٹ نہیں تھی کہیں پر بھی، یعنی جب قیام پاکستان کی بات کر رہا ہوں، قیام پاکستان کے بعد جب ہم پہنچے تو لائٹ نہیں تھی کہیں، برسوں نہیں رہی لائٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس گھر کے اندر جو فٹنگ ہوئی ہوئی تھی بالکل، وہ پٹیوں کے اوپر تار تار ملی تھی اور پتہ اور نہیں کلپ لگا ہوتا تھا گول سا۔ جی 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 بالکل، مجھے یاد ہے تھوڑی تھوڑی، لال اینٹوں والا وہ سارے گھر کے اندر تھے، لال اینٹوں کا مکان بنا ہوا تھا۔ بالکل بالکل۔ اور اس مکان میں پھر یعنی تقریباً کوئی اس کے 10 سال کے بعد لائٹ آئی، اور لائٹ آئی تو صرف ہمارے گھر میں آئی، کیونکہ باقی لوگوں کے فٹنگ نہیں ہوئی بھی تھی۔ تو محرم تھا، یہ تھی چاند رات تھی، اس میں لائٹ آئی۔ اچھا، لائٹ آئی تو اس اندھیرے کے گرد و غبار کے اندر جو اتنی روشنی پھیلی، ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی اتنی زیادہ عادی ہو گئے نا لائٹوں جی پہ۔ جی جی جی، پہلے تو لالٹین میں رہتے تھے، موم بتیاں جلتی تھیں یا لالٹین رہتی تھی، تو پورا محلہ یعنی گاؤں جمع ہو گیا تھا۔ یعنی ہمارے جو پڑوسی تھے سندھی بھائی تھے، وہ تو بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، یوں دیکھ رہا تھا کبھی یہ ہو کیا رہا ہے، اچھا، یہ کیسے کہاں سے لائٹ آ گئی، ایک دم سے اتنا روشن ہو گیا، اتنی روشن ہو گئی، اتنے اندھیرا۔ تو وہ ایک اچھا گھر تھا ہمارا، اور بہت اچھی زندگی وہاں گزاری۔ اور ہمارا گھر کا ایک تو حصہ تھا بیٹھک کا کہلاتا تھا، جی، وہ بھی اتنا بڑا تھا، تقریباً 400 گز یا میٹر۔ آج کل جو گھر ہوتے ہیں 400 گز کے ہوتے ہیں، فٹ کے مجھے نہیں معلوم جی۔ تو بہرحال اتنا تو ایک بیٹھک تھی، اس کا دروازہ الگ تھا، اس کے ساتھ ایک کمرہ تھا، وہ گھوڑے کا تھا۔ اچھا، گھوڑے کے مرادی کے تانا تھا ہمارے گھر میں، تو اس کا گھوڑے کو اندر بندی کے لیے، ہاں، ٹھیک، تو وہ اس میں گھوڑا رہتا تھا، اور وہ گھوڑا جو چلانے والا نوجوان تھا وہ بھی رہتا تھا، اور وہ نا بدماش تھا، صاف خاصیت میں، چرس ورس۔ اچھا اچھا اچھا، تو ہر کچھ دیر کے بعد ایک گھوڑا بدل کے لے آتا تھا۔ اچھا، کہنے سائیں اصیل گھوڑا، اصیل آئے سائیں، عربی گھوڑا۔ ہم نے کہا اس کی تو ہڈیاں نکلی ہوئی یار، کہنے ہاں صحیح، کھائے پیے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ اچھا،
वो ऐसे ही पैसे लेकर ना हमारा अच्छा घोड़ा बेच दिया। अब्बा को ज़्यादा अहमियत नहीं समझते थे, चल रहा है कहाँ का घोड़ा चल रहा है। तो बहरहाल वो एक अच्छा था। फिर हमारा वो एक तो बैठक का ऐसा था, उसके बाद एक मैदान था। अच्छा। मैदान बहुत बड़ा था, वो भी हमारा था। उसके सीधे हाथ पर चांडिये रहते थे, अच्छा, बहुत मोहब्बत के लोग। चांडिया कम्युनिटी। हाँ, चांडिये रहते थे। और इस बैठक के और ज़रान खाने के दरमियान एक दीवार थी, दीवार के उस तरफ ज़रान खाना था। अच्छा, उसमें लेडीज़ का था पोर्शन, उसमें बहुत बड़ा सहन था, उसमें 20-25 चारपाइयाँ तो बिछा रहे आराम से। अच्छा, अच्छा, और बिजली भी थी, हाँ, क्योंकि मोहल्ले की शादी हमारे घर में होती थी। अच्छा, अच्छा, हाँ। चूँकि माशाल्लाह बड़ा घर था बड़ा तो इस घर वजह था, से। सबकी माने होती थी। लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त के जो रस्म व रिवाज थे, वो हमारे पड़ोसी थे, सिंधी भी थे, महादी भी थे। हाँ, तो आप ये देखें कि सिंधी जो थे, हमें जो तासुब दिया जाता है ना, उसके बरक्स वो मोहब्बत करने वाले लोग। क्या बात है जी। हमेशा हम लोगों ने एहतराम किया। अभी मैं गया हूँ ना 4-5 साल पहले, तब भी मैंने उतना ही मोहब्बत देखी। जो आपने उस ज़माने में 20-25 साल के बाद गया, ठीक, ठीक। तब भी वैसी ही मोहब्बत देखी। अच्छा, अब वो बुजुर्ग जिंदा नहीं है, लेकिन ठीक उनकी है। औलाद जो है वो उसी तरह से उसी यानी रास्ते उन्हीं पे। रिवायात में, उसी कल्चर में यानी बुने हमारे हुए। वालिद का जब इंतकाल हुआ सन 70 में, तो वो अच्छी मारूफ शख्सियत थे। तो उसके कोई 1 महीने के बाद हमारे पड़ोस में एक सिंधी रहते थे, वडेरे। तो वो एक दिन दोपहर में शदीद गर्मी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने बैठक में बिठा लिया उनको। रईस कादर कहते, रईस कादर। अच्छा, अब वो बैठ तो गए मेरे पास आके, मोंडे होते थे उस ज़माने हाँ, में, जी, 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 गोल से। गोल। जी। तो अब वो बार बार पसीना पोंछ रहे हैं और हवा दे रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। तो मैं कराची में था, रेडियो पाकिस्तान में मैं गया हुआ था वहाँ पर। तो मैंने कहा चाचा सब खैर है, हाँ। कुछ बिठाए हो, हाँ तो टक हो गया है। तो अब वो मैं समझ रहा था कि कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो मैंने उनको पूरे जमीन का आप बताएं ना, कुछ बात करें। हाँ। तो वो कहने लगे यार मसला, अब ये मैं आपको रस्म व रिवाज की एहतराम, इंसानी एहतराम की बात कर रहा हूँ और पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहा हूँ। वाह, वाह। तो वो पसीना वसीना पोंछ के फिर कहने लगे मोहम्मद अली, वो यार मेरी न्याणी जो है ना बच्ची, हाँ। उसका रिश्ता तय हो गया था। हाँ। तो अब उसकी हमें रुखसती की तारीफ दी थी। हाँ। तो अब वो प्रेशर डालें कि हम बारात लेके आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पड़ोस में हमारे साईं एक सैयद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया है, तो अब अच्छा नहीं लगता कि आप बारात लेकर आए यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। तो अब बता तो मैं क्या करूँ, मुझसे कहने लगे। तो मैंने कहा कि आप शादी करें, सबसे अच्छी बात है ये, बेटी की शादी करें, अदी की शादी करें। तो उनका मैं वो कह रहे हैं कि पुलिस का बैंड लेकर आएंगे हम। अच्छा, ये जिसको बैंड बाजा कहते हैं। मैं उस जमाने में ये होता था, क्योंकि एक वर्दी पहनते थे उसको पुलिस हाँ, कहते उसी हैं। में बैंड जी, जी, बाजा जी, होता था। जी, जी। तो वो कहने लगे कि वो बैंड बाजा लेके आएंगे। तो बाबा मैंने उनसे ये कहा है, हाँ। मैंने कहा मैं तो रुखसती नहीं करना चाहता, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि आप रुखसती करें, कर लें। कोई मसला नहीं, हो गया। तो कहने लगे कि मैं उनको ये कहूँगा कि बारात लेकर आओ, लेकिन बैंड बाजा जो है ना गांव से बाहर रखना, अच्छा। अंदर नहीं आना, आके निकाह करके यहाँ से चले जाओ, बाकी जो कुछ भी करो। और ऐसा ही हुआ, अच्छा। सादगी से निकाह की उन्होंने। अब हम दुनिया इस तरफ रफ्तार में जा रही है कि सारी कदरें मिटती जा रही हैं, जी, ऐसे ही है। रिश्ते मिटते जा रहे हैं। अब आप कराची में रहें, बड़े शहर में किसी में भी, मुझसे इजाज़त लेने आए वो कादर साईं। जी, बड़ी कादर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत छोटा था उनसे, वो करते शादी कर लेते अपने। ये रवादारी की एक मिसाल है। तो ये अब आप बड़े शहरों में देखें, अब जो हम देख रहे हैं, मैंने खुद तजुर्बा है कि मैंने किसी की नमाज जनाजा पढ़ी ज़ोहर में अंचोरी में, और मुंह लटका के मैं चला गया, है ना। और मैं ही मगरिब के बाद एक सालगिरह में या शादी में मधु तो टाई वाई पहन के, कपड़े वपड़े पहन के, जूते पॉलिश करके मैं वहाँ चला गया। वहाँ पहले मेरी सोबारी शक्ल थी, अब यहाँ मजबूरी हो गई है। जी।
है।